سب سے پہلے بات کریں گے مہنگائی کی، جس سے عوام کی جان پر بنائی ہے۔ پوری دنیا نے 2022 کو ویلکم کیا اور جم کر خوشیاں منائی، لیکن پاکستان میں حکومت نے نئے سال کا آغاز بھی مہنگائی پر تیل چھڑک کر کیا۔ جی ہاں، پیٹرول 1-2 نہیں پورے 4 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر عوام پھٹ پڑے، کہتے ہیں سال نو پر ریلیف کے بجائے تکلیف دی گئی۔ نئے سال میں عوام کی پرانی دہائی، مہنگائی ہے، بہت مہنگا ہے، مہنگائی ہے۔ دنیا نئے سال کا جشن منا رہی ہے، ادھر پاکستانی عوام پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر حکومت کو کوس رہے ہیں۔ ہم نے تو ووٹ دیا تھا تبدیلی کے لیے، یہ تبدیلی ہے، تبدیلی یا مزے لیں اس کے۔ ظلم ہے ظلم یہ۔ گھبرانا نہیں آپ نے، گھبرانا نہیں، اب تو صرف گھبرانا نہیں، مرنا ہے صرف۔ جو سکون کی زندگی وہ صرف قبر میں ہی ہوتی ہے۔ سب کچھ مہنگا کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، ہمارا وقت آئے گا انشاءاللہ۔ پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے کا اضافہ، یہ تو آغاز ہے، اختتام نہیں۔ ایسا کیوں؟ شوکت ترین کی زبانی سن لیں۔ پرائر ایکشن پی ڈی ایل کا ہوگا، جس میں 4 روپے ہر مہینے ہم نے بڑھانا ہے تاکہ وہ 30 روپے تک جائے۔ اور مہنگائی کا جن کب قابو میں آئے گا، وہ ذرا ایسے بیانات دے رہے ہیں۔ اگلے 3-4 مہینوں میں مہنگائی جو ہے وہ ٹوٹنے میں مدد ملے گی۔ 5 سال حکومت اللہ کے حکم سے پوری کریں گے، 5ویں سال میں عمران خان مہنگائی ختم کرے گا۔ شہریوں کو فکر کھائے جا رہی ہے، حکومت کے اکثر وعدے وفا نہ ہوئے، اگر مہنگائی پر قابو کرنے کے دعوے بھی پورے نہ ہوئے تو ان کا کیا بنے گا؟ خاموشی سے انقلاب آ رہا ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کو اپوزیشن کی جانب سے نئے سال کا تحفہ قرار دیا گیا۔ شہباز شریف نے کہا پیٹرول بم پھینکنے سے بہتر تھا کہ حکومت مستعفی ہو جاتی۔ بلاول نے بھی تاک کر نشانے لگائے۔ وزیر توانائی نے جواب دیا، عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہونے پر عوام کو پہلے بھی ریلیف دیا، آئندہ بھی دیں گے۔ ہماری حکومت کو اس چیز کا احساس ہے کہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، ساری دنیا مہنگائی کی ایک لپیٹ میں ہے۔ احساس ہونے کے باوجود مہنگائی پر پیٹرول چھڑکا گیا تو اپوزیشن نے تبدیلی سرکار کو نشانے پر رکھ لیا۔ شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ عوام پر پیٹرول بم پھینکنے سے بہتر تھا کہ حکومت مستعفی ہو جاتی۔ بڑھتی قیمتوں اور بے روزگاری سے بچنے کے لیے ظالم حکومت سے نجات پانا ہوگی۔ بلاول بھٹو نے کہا حکمرانوں نے پیٹرول مہنگا کر کے قوم کو نئے سال کا تحفہ دیا۔ عمران خان نے دعوے تو بڑے کیے لیکن 2022 آ گیا، خوشحالی نہ آئی۔ وزیر توانائی کہتے ہیں عالمی منڈی میں دام بڑھنے کے باعث قیمتیں بڑھانا پڑیں، ریلیف ملنے پر عوام کو بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ پاکستان میں آج بھی تیل کی قیمت سب سے کم ہے اور اس کی وجہ جو بڑھانے کی ہے وہ عالمی منڈی کی جو موومنٹ ہے وہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جیسے ہی عالمی منڈی کی موومنٹ میں جب قیمت نیچے آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہم نیچے کر دیتے ہیں، اور جب اوپر جاتی ہے تو اوپر کر دیتے ہیں۔ تقریباً 600 ارب روپے کے اگست 2020 سے لے کے اب تک ٹیکسز کی چھوٹ دی گئی ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر۔ حماد اظہر نے کہا کہ امیر ترین ممالک کو بھی مہنگائی جیسے مسائل کا سامنا ہے، اپوزیشن اس مسئلے پر سیاست کر کے اپنی کرپشن سے عوام کی توجہ نہیں ہٹا سکتی۔ آغاز مہنگائی، اختتام بھی مہنگائی۔ 2021 میں بھی عوام کو ریلیف کے بجائے تکلیف ہی ملی۔ بڑھتی قیمتوں نے سال بھر عوام کو دن میں تارے دکھائے۔ آخری 2 ماہ تو مہنگائی مسلسل ڈبل ڈیجٹ میں رہی۔ فروری 2020 کے بعد مہنگائی کا گراف پہلی بار دسمبر 2021 میں 12.3% تک جا پہنچا۔ دیہی علاقوں میں سالانہ مہنگائی 11.6% رہی، لیکن شہری علاقوں میں 12.7% ریکارڈ کی گئی۔ سبزیاں اور پھل، ان کی بات کی جائے تو وہ 10% سستے ہوئے ہیں، لیکن دیگر غذائی اجناس کی قیمتوں میں گزشتہ سال کی نسبت 14% اضافہ ہوا۔ ایک سال میں کوکنگ آئل 59%، گھی 56%، جبکہ اگر بات کی جائے دال مسور کی تو اس میں 33.5% مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ اس عرصے میں پھلوں کے دام 30% اور گوشت کی بات کی جائے تو 20% بڑھے ہیں۔ ایک سال میں آٹا 19%، دودھ 14.5%، چینی 28% مہنگی ہوئی ہے۔ اور رہی صحیح کسر بجلی اور پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں نے پوری کر دی۔ گزشتہ سال کی نسبت فیول 40%، جی ہاں 40% مہنگی ہوئی ہے۔ بجلی 65% مہنگی ہوئی،
ट्रांसपोर्ट किराए एक साल में, सिर्फ एक साल में 24% तक बढ़ गए। 2021 में तामीराती सामान भी काफ़ी महंगा हुआ है। तालीम, सेहत, तफरीही सहूलियात भी आवाम को बहुत महंगी पड़ी है, जबकि कपड़े और जूते की कीमतें 11.24% तक बढ़ गई। वजारत खजाना के तर्जुमान मुजम्मिल असलम ने एक सांस में महंगाई का एतराफ़ किया तो दूसरे सांस में जवाब फराहम कर दिया। बोले, महंगाई तो दुनिया भर में है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा आलमी मार्केट की वजह से होता है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों के चुपते सवालात पर मुजम्मिल असलम आग बगोला हो गए। तकरार बढ़ी तो सहाफियों ने सवाल करने से ही इनकार कर दिया। ये जो तासुर दिया जा रहा है कि एक्सपोर्टर्स को गैस नहीं मिल रही, ये गलत है। सिर्फ उनकी भाई मैं बांधने दें प्लीज, भाई मैं बांधने दें प्लीज। मैं एक सवाल का जवाब दे दूं प्लीज प्लीज। आप सवाल कीजिएगा ना अपना, आप सवाल कीजिएगा ना अपना। ऐसे नहीं होता भाई, आप सवाल कर लेना ना अपना। उनको जवाब तो मेरे फ्लो को नहीं खराब करें, मेरे फ्लो को नहीं खराब करें। आपका सवाल अलग से ले लूंगा। अजीब बात है, मैं एक आदमी का जवाब दे रहा हूँ, बीच में आ जाते हैं। पहले मैं इनसे सवाल ले लूँ एक दफा, फिर आप प्लीज पूछ लें भाई आप सवाल। नहीं चलें ठीक। नहीं मैं गुस्सा नहीं यार, पहले आपके सवाल में भी था, दूसरे सवाल मैंने कहा मुझे बात मुकम्मल करने दो। अच्छा चलो दिलावर आओ। अगर हम गलती पे होंगे हम एडमिट कर लेंगे, हाँ हमने गलत बात की थी। आप उनका मौक़िफ़ नहीं, आप अंदाजों से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगली बात पे आ जाएं सर, अगली बात पे आ जाएं भाई। या आप उनसे मैं आऊँगा ना यार, मैं इधर ही रहता हूँ भाई, मेरा घर सबने देखा हुआ। मैं इधर ही रहता हूँ भाई, मेरा घर सबने देखा हुआ। बरस बढ़ता गया जूं जूं दवा की। जी हाँ, यही हाल हुआ है इस हुकूमत में महंगाई के इलाज के दौरान। जूं जूं महंगाई कम करने के दावे किए गए, तब महंगाई बढ़ती चली गई। बस अब तो इतनी कहानी रह गई है कि पीटीआई और महंगाई ज़बान ज़द-ए-आम है। पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है अभी भी सबसे सस्ता मुल्क है, सबसे सस्ता मुल्क है। पाकिस्तान जो है वो दुनिया के बहुत सारे ममालिक से सस्ता है। हमारी इकॉनमी ठीक जा रही है। टमाटर, आलू वगैरह सारा पिछले साल से इस वक्त जो हमारी कीमत है वो कम है, घबराने की बात नहीं है। खान साहब कहते ना घबराना नहीं आपने, सबसे सस्ता मुल्क है। पाकिस्तान में तेल सस्ता है। 130 ममालिक में पाकिस्तान से कीमतें ज्यादा है। साउथ एशियन रीजन के ममालिक में भी पाकिस्तान सबसे नीचे। सबसे सस्ता है, सस्ता मुल्क है। तब्दीली या मजे लें इसके, सस्ता मुल्क है। पाकिस्तान सस्ता तरीन नहीं, दुनिया भर में चौथा और एशिया का महंगा तरीन मुल्क है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी ने महंगाई को लेकर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा, कोरोना के बावजूद भारत में महंगाई कम हुई। जो हुकूमत तब्दीली के नाम पर लाई गई थी उसने सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाई। इमरान खान कहता है पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, जो हकीकत है वो ये है पाकिस्तान साउथ एशिया में सबसे महंगा है और अगर आप दुनिया में देखें तो चौथे नंबर पे है। अगर कोई एक मुल्क है जिसके साथ महंगाई को आप कंपेयर कर सकते हैं और जिसकी मिसालें इमरान खान देते नहीं थकते, वो है हिंदुस्तान। और वहाँ पर भी 6.62% महंगाई थी, जो कि कम होकर 5.3 हो गई है। पाकिस्तान साउथ एशिया में वो वाहिद मुल्क है जहाँ इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में है। तकरीबन 2 लाख रुपए का कर्ज हर पाकिस्तानी पे चढ़ चुका है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है 31% का डिक्लाइन। हिंदुस्तान की मिसाल लें तो वहाँ 27% इजाफा हुआ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। कोविड वहाँ भी है। 66,50,000 लोग पाकिस्तान में बेरोजगार। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी शरह सबसे ज्यादा 4% अनएम्प्लॉयमेंट इनके अंदर है। ये कहते हैं कि घबराना नहीं, सब ठीक नहीं है। जमात इस्लामी ने महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में इज्तिमा से खिताब में सिराजुल हक ने कहा कि इमरान खान नाकाम हो चुके, इख्तिदार छोड़ दें। 2022 मौजूदा हुकूमत का आखिरी साल होगा। सूदी निजाम के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक भी चलाई जाएगी।
मैं इमरान खान साहब से कहना चाहता हूँ कि रोने धोने की बजाय अब हुकूमत छोड़ लो, अब आप नहीं कर सकते, क्या अपना काम हो गए हैं, इनकी हुकूमत की शाम हो गई है और 2022 ये इनका आखिरी साल है। स्टेट बैंक हमारा नहीं है, उनका गवर्नर आपको जवाबदेह नहीं है, उनको प्लानिंग भी IMF वाले देते हैं और उन्हीं को वो जवाब देता है कि स्टेट बैंक के गवर्नर को वापस मिस्र भेजा जाए। 2022 का पहला दिन है, कराची से लेकर चतराल तक, ग्वादर से लेकर कारान तक कमसूदी निजाम के खिलाफ, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ तहरीक का ऐलान करते हैं। सूद अल्लाह के खिलाफ ऐलान जंग है और जो हुकूमत सूद अदा न करने पर तुम्हारे हाथ में हथकड़ियाँ लगाने की कोशिश की, वही हथकड़ी हम उनके गले में लगाएंगे इंशाअल्लाह। सूदी निजाम और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकता। बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असेंबली के बाहर धरना दूसरे दिन भी जारी है। साथ साबरी की रिपोर्ट देखिए। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी का धरना दूसरे रोज भी जारी रहा। जो हक पे उम्मत के तेरे लब पर, जिसमें शहरियों के साथ आतिशज़दगी से मुतासिरा कोऑपरेटिव मार्केट के ताजिरों ने भी शिरकत की। शुरा से खिताब में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने सिंध हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। नाअहल लोग हैं और अब ये अब्बासी शहीद अस्पताल पे भी इन्होंने कब्जा कर लिया, स्पेंसर आई हॉस्पिटल पे भी कब्जा कर लिया। ये कब्जे क्यों करते हैं? ताकि यहाँ पर भर्तियां करें और करप्शन करें। हाफिज नईमुर रहमान ने धरने में खवातीन की शिरकत का भी ऐलान किया। ये धरना यहाँ पर जारी है और पीर को इंशाअल्लाह खवातीन का एक तारीखी धरना होगा यहाँ पर, और हो सकता है कि ये धरना सिर्फ यहाँ तक महदूद न रहे। अगर ये जगह तंग पड़ेगी तो इंशाअल्लाह हम इधर भी जा सकते हैं और उधर भी जा सकते हैं। धरने की तवालत और पजीराई देखते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने मुजाहिरीन को किसी और जगह मुंतकिल होने का मशवरा दिया। अगर वो किसी एक ग्राउंड में आ जाएं, किसी साइड पर जगह पर आ जाएं, ताकि जो लोग जिनकी आमदोरफ्त है उस तरीके से मुतासिर ना हो, तो ज्यादा बेहतर चीज होगी। सिंबॉलिकली आपने कर लिया, कुछ अरसे के लिए कर लिया, आपका मैसेज कन्वे हो गया। अगर इसको आप परमानेंटली करेंगे तो इसका मैं समझता हूँ बड़ा बुरा मैसेज जाता है। हुकूमती तर्जुमान का मशवरा अपनी जगह, लेकिन बल्दियाती कानून के खिलाफ सरापा एहतजाज शहरी मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। कैमरामैन सनाउल्लाह और अली मुशर्रफ के साथ साबरी, समा कराची। साल 2022 के पहले दिन ऐवान सदर के दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए गए। फरार रब्बानी की रिपोर्ट। 2022 का पहला दिन इस्लामाबाद के बहुत से शहरियों ने ऐवान सदर में गुजारा। नए साल के मौका पर ऐवान सदर को आवाम के लिए खोला गया तो शहरियों ने भी जी भर के सैर सपाटे किए। दाखिली दरवाजे के साथ ही कायद-ए-आज़म और मुख्तलिफ सदूर के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाली खूबसूरत बगियां देखने को मिली। ऐवान सदर के बाग और चिड़ियाघर की सैर भी हुई। ऐवान सदर का खास हॉल भी शहरियों की तवज्जो का मरकज रहा, जहां हल्फ बर्दारी की तकारीब और रियासत के मेहमानों के लिए ताम का इंतजाम होता है। हम इधर आए, हमें बहुत खुशी हुई और हमने ये जगह देखी, हमें बहुत अच्छा लगा। हम कराची से आए। तमाम सैर सपाटों के बावजूद कुछ शहरियों की सदर मुमलिकत को अपने सामने देखने की मासूमाना सी ख्वाहिश पूरी न हो सकी। बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है उन्होंने, बहुत बड़ा है। प्रेसिडेंट के जो अपना रिहाइश है और सब कुछ, उन्हें भी थोड़ा आकर क्वीन की तरह हाथ हिला देना चाहिए कि मैं भी हूँ यहाँ पर। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। नए साल के पहले रोज शहर इक़्तिदार के मंचले हैवी बाइक्स की रैली लेकर सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ सड़कों से होते हुए पार्क व्यू सिटी की सैर करने पहुँच गए। शहजाद अली की रिपोर्ट। 2022 की पहली और खूबसूरत सुबह का आगाज हुआ। नए साल के इस्तकबाल के लिए मंचलों ने निराला अंदाज अपनाया। ब्लू एरिया से जदीद हैवी बाइक्स की रैली निकली। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ सड़कों से होते हुए राइडर्स ने पार्क व्यू सिटी का रुख किया। इंतजामिया ने भी शानदार इस्तकबाल किया। पार्क व्यू सिटी में ये होता है कि जो भी आता है एक दफा वो सोल्ड हो जाता है। तो अभी भी मेरे दोस्तों का यही व्यूज थे कि जी दे नेवर थॉट कि इतनी खूबसूरत चीज इस्लामाबाद में एग्जिस्ट करती है। राइडर्स की अक्सरियत पहली बार पार्क व्यू सिटी पहुंची तो
اس کی خوبصورتی اور ڈیولپمنٹ کی اسیر ہو گئی. لوگوں کو آنا چاہیے اور ایک دفعہ وزٹ کر کے دیکھنا چاہیے. بہت اچھی اپرچونٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ سیٹل ہونا چاہتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں ایک اچھی انوائرمنٹ میں. پہلا دن ہے ہمارے پہلے سال کا, اس میں یہ میسج دینے کی ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ ساری ایکٹیویٹیز, یہ ساری ہیلدی قسم کی ایکٹیویٹیز ہمارے پاکستان کے اندر بھی ہیں. رائڈرز کا کہنا تھا کہ نئے سال سے بہت سی مثبت امیدیں وابستہ ہیں. رائڈرز نے نئے سال کے پہلے ہی دن سڑکوں پر نکل کر یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان پرامن ملک ہے اور یہاں بھی صحت مندانہ سرگرمیوں کے بھرپور مواقع ہیں. کیمرمین راہیل قریشی کے ساتھ شہزاد علی, سما, اسلام آباد. 8000 فٹ کی بلندی پر پاک چین دوستی کی یادگار. ISPR نے شارع قراقرم پر خصوصی ڈاکومنٹری جاری کر دی. مینز کالے بھربھرے پہاڑ اور انہوں نے گرنا ہے. جب ہم نے پہاڑوں کو اڑایا تو اس میں سے وہ وہاں تو آپ بچ گئے, لیکن جو پہاڑ تھے وہ نرم ہو گئے. زمین جو تھی نا اس ایکسپلوژن کے ان کی وجہ سے زمین نرم ہو گئی. تو وہ اس وقت تو ٹھیک رہی, بعد میں آپ چل رہے ہیں اعلیٰ پہ سڈوں اچانک اوپر سے سلائیڈ آ گئی, تو جو بیچارے اس سلائیڈ میں آ گئے شہید ہو گئے. ایک سیپر کی شہادت ہر کلومیٹر پہ ہوئی ہے. ان تمام لوگوں کی شہادتیں اس میں شامل ہونی چاہیے جو یہاں اس پروجیکٹ پہ کام کرتے رہے. مثلا یہ ہمارے سیپرز کے ساتھ وہاں کے جو لوکلز لیبرر کام کرتے تھے. اوپر اللہ تعالیٰ, نیچے موت, دریا. اگر سلائیڈ آ گئی تب بھی ختم, اگر کوئی مسئلہ بارش پانی آ گیا تب بھی ختم. China is expanding the world's highest international paved road, the Karakoram Highway. It's one of the highest paved roads on earth. It's a Chinese revolution in the Islamic Republic of Pakistan. کینوس پر فن پارے بنانا تو عام بات ہے, مگر کچھ فنکار ایسے بھی ہیں جنہیں اپنی تخلیقات کے لیے کینوس چاہیے اور نہ ہی برش, صرف ہاتھوں کی مہارت ہی کافی ہے. عائشہ عطا کی رپورٹ میں دیکھیے. نہ رنگ, نہ برش, نہ کوئی کینوس, بس ایک کاغذ کے ذریعے اپنے تخیل کو عملی شکل دینا ایک منفرد مہارت ہے. لاہور کا آرٹسٹ عاطف جو بے جان کاغذ سے بناتا ہے مختلف فن پارے, پیپر بال ہوں یا پرندے, وال ہینگنگ ہو یا فریم ورک, تخلیق کار کہتا ہے کہ کاغذ بھی بولتا ہے. پیپرز کو فولڈ کرنا, اس کو ڈفرینٹ چیزیں ایک ہی کاغذ سے بنانا, اور اس سے پھر آپ آرٹ کریٹ کرتے ہیں جو کہ 3D آرٹ میں آ جاتا ہے. ڈفرینٹ چیزوں سے آپ یہ چیزیں سٹارٹ کر سکتے ہیں. کورونا وبا کے دنوں میں کاروبار بند ہوئے تو محض 200 روپے سے یہ کاروبار شروع کیا اور اب عاطف ہزاروں روپے کما رہے ہیں. لوگ صرف اپنا آئیڈیا بیچتے ہیں, وہ ملینز کی اور کتنی مہنگی ایکسپینسو بکتی ہیں, جسٹ این آئیڈیا. تو اسی طرح میں نے اس طرح شروع کیا اور اب میں کافی 20,000 to 35,000 تک میرا ایک جو میں اپنا پیس آرٹ بناتا ہوں وہ سیل ہوتا ہے. پیپر آرٹسٹ کا کہنا ہے کہ ردی کے کاغذ اور بیکار اشیاء کو کارآمد بناتے ہوئے یہ فن پارے تیار کیے گئے ہیں. کاغذ سے بنے یہ فن پارے نہ صرف گھر کی خوبصورتی بڑھا رہے ہیں بلکہ عاطف ایوب کی تخلیقی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت بھی ہیں. کیمرامین جواد یحییٰ کے ساتھ عائشہ عطا, سما, لاہور.